हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी शिशु साहित्यर लंग क्वेश्चन। मो चैनल आपण मैंने पाइपर +3 5 सेमिस्टर ठार 6 सेमिस्टर पर्यंत सब समस्त ओडिया ऑनर्स लव वीडियो एवं ता सहित कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर मध्य पाइपर। तो आरंभ करी क्वेश्चन नंबर 1। शिशु साहित्यर जन्म जातक संज्ञा सह विश्व शिशु साहित्य संपर्क में धारणा प्रदान कर। उत्तर साहित्यर संज्ञा व्यापक। एहाकु कौनसी निर्दिष्ट अर्थरे व्यवहार करा जाई न पारे। एहार संज्ञा को मध्य कौनसी निर्दिष्ट शब्द रे व्याख्या करिबा असंभव। तेणु एहा समुद्र परि गभीर, आकाश परि व्याप्त। अन्य अर्थरे कहिले साहित्य होउछि सामग्रिक चिंता चेतनार अपूर्व समन्वय। अध्यापिका ज्योत्स्नामयी प्रधानଙ୍କ मतरे विश्वस्रष्टा विष्णुଙ୍କୁ जेपरि कल्पना करा जाई पारे नाही, साहित्य को सेहीपरि संज्ञायित करिबा संभव नुहे। एहा मानव द्वारा सृष्टि होई मध्य अपरिसीम और विवर्तन। द्रौपदीर शाढ़ी परि साहित्यर संज्ञा सरे नाही। समाजर प्रत्येक घटना और अघटना साहित्य रे प्रदर्शित होई थाए। तेणु यथार्थ रे कहा जाइछि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य तार कलेवर रे विश्व रे घटी जाइथिबा प्रति मुहूर्तर चित्र को उपस्थापित करे। विश्वर सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक चित्र को विभिन्न माध्यम दे उपस्थापित करे। केतेबेले से दार्शनिक भूमिका ग्रहण करे तो केतेबेले छल छल आवेगरे हृदय तार जर्जरित होई उठे। मु केवल अल्प अल्प आलोचना करी मेन पॉइंट। अन्य गुड़ाक आपण मैंने नोट करे कारण वीडियो मध्य लंबा हो कारण बहुत लंग क्वेश्चन अच्छी। शिशु साहित्यर जन्म जातक। शिशु साहित्यर जन्मदातक संपर्क में अनेक मतानैक्य देखा मिली थाए। अनेक समालोचक और ए संपर्क में मंतव्य दे कहिसेंती जे ओडिया शिशु साहित्य रे बहु विलंबरे बहु प्राचीन कालरू व्यवहृत होउथिबा लोक कहानी को शिशु साहित्यर पृष्ठभूमि भावे ग्रहण करा जाइछि वा ग्रहण करा जाई पारे। संध्या हेले छोट छोट शिशु माने घरर वयोज्येष्ठ व्यक्ति यथा अजा आई और जेजेमा पाखरे घरे बसंती। सेमानंक ताली माडरे जमी जाए अजा आईଙ୍କ मुखरू जाजाबर पुओ कथा, असुर असुरणी कथा कटुआल नाही। पुनस्त अझट शिशुंक कांद को बंद करिबा पाई अथवा सेमानंक निजर कोଳରେ शोई देबा पाई ओडिया घरर माँ माने जेबरी ढगडमाणी और गीतर आश्रय नहीं थांती ताहाको मध्य ओडिया शिशु साहित्यर पृष्ठभूमि भावे ग्रहण करा जाई पारे। जेपरी अझट शिशु को बद्ध करिबा पाई ता संपर्क रे लोकटिए गाई उठे बाई चढ़ेई रे बाई चढ़ेई तो मजाइछि गाई चराई सियाडू आनिब पाचिला बेलो खुआई पियाई करी बगेल इत्यादि। आपण मैंने अन्य गुड़ी को नोट करें सब आलोचना कले वीडियो मध्य लंग हो कारण बहुत लंग क्वेश्चन देइछि। शिशु साहित्य 12टी लंग क्वेश्चन देइछि तेणुकर मु वीडियो रे बहुत देखदेवी कम कम आलोचना करी। तापरे विश्व शिशु साहित्य परिप्रेक्षी रे ओडिया शिशु साहित्य। समग्र विश्व रे शिशु साहित्यर मूलदुआ हेउछि लोक गप और लोकगीत।
ଲୋକେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ବଂଶଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ମୁଦ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିର ଉଦ୍ଭାବନ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କାଳ, ଉତ୍ସ ଓ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ନିରୂପଣ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। 1658 ମସିହାରେ ଅନେକ ମୋରାଭିଆନର ଲେଖକ କୋମେନିୟସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରିତ ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ବିସ୍ ଫିଷ୍ଟକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବା ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକଟି ଥିଲା। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିରେ ଥିଲା ଧର୍ମୋତ୍ତର ସାରାଂଶ। ଏହା 1644ରେ ଜନ୍ କଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1691ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଦି ନିଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମର। ଏଥିରେ ଧର୍ମକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବନାନ ଶବ୍ଦ ସମଷ୍ଟିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଧାବିତ ହୋଇଛି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନବଜାଗରଣ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଧୁନିକ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ଉଦ୍ଭାବନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି, ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଭଙ୍ଗୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର ବଢ଼ିଗଲା ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ହାରି ପଟର, ଏମିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟିଭସ୍, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱକୋଷ, ନର୍ଦ୍ଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ସ, ବିହାରୀଲାଲ ପୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଭାରତୀୟ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କାଲକାଟା ସ୍କୁଲ ଅଫ ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରି ଭାରତର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଶିଶୁଗଳ୍ପ ଓ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନମନ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ନାରାୟଣ ଦୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ, ସୁକୁମାର ରାୟ, ଗିଜୁଭାଇ, ସହନାଲା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେୟ ଗଳ୍ପ କବିତାମାନ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଗଲେ 1872 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବା ମୌଳିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଫକୀରମୋହନ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ
ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାନାବାୟା ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଭାତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାଟି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ଓ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ, ପ୍ରବୀଣ, ତରୁଣ ଏବଂ ଯୁବକ କେହି ହୋଇପାରିଲେ ମାତ୍ର ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟି ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଶୁର ଜୀବନ ବେଦ ଭାବରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶିଶୁର ରାଗ, ରୁଷା, ହସ, କାନ୍ଦ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଈର୍ଷା, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ଓ ସଫଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଧାରଣା, ପରିଚୟବୋଧ, ଶିଶୁ ପରିବେଶ, କଳ୍ପନା, ଭାବାବେଗ, ସର୍ବପ୍ରାଣବୋଧ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶିଶୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଳ୍ପନା ଅଛି ବୋଲି ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କଲା। ଶିଶୁ ଯେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ ନୁହେଁ ଏହା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଶୁ ଦିବସ, ଶିଶୁ ମେଳା, ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଗଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ନାନାବାୟା ଗୀତ, ଶିଶୁ ଗୀତ, ଖେଳ ଗୀତ, ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବା ବିଭାଜିତ। ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଘଟିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା 1872 ମସିହା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା। ଆଜି ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମସାମୟିକ ଭାବେ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
1977 ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଗବେଷଣା କରାଯାଉଥିବା 20ଟି ନିବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସହ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିଛି। ଅଗଣିତ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 1979 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ସମ୍ବତ୍ସର ପାଳନ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶିଶୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡକ୍ଟର ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଭକ୍ତ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 13ଟି କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରି ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଅନୁବାଦ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକାଶବାଣୀ, ଦୂରଦର୍ଶନ ତଥା ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ତଥା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ, କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ସୟଂ ଓ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉପସଂହାରରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଶିଶୁର ପଠନ ପିପାସା ବଢ଼ିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବ, ତାର ସୃଜନଶୀଳତା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ସେ ଆଉ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ। ଏହି ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଦେଶର ନାଗରିକକୁ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 3. ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଓ ଅସୀମ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସୀମା ସରହଦ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟର ସହ ତାଳ ଦେଇ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଏହା କାବ୍ୟିକ ଭାବନାରେ ଢଳ ତ କେତେବେଳେ ଏହା ଗଳ୍ପାଭିମୁଖୀ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଏହା ନୀତି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତ କେତେବେଳେ ସେ ତାର ଲାଳିତ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଛୋଟ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା ଶିଶୁକୁ ହସାଏ, କନ୍ଦାଏ, ରୁଷାଏ ଓ ନୀରବରେ ବସାଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କଳାଗତ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା
ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଗୌଣ। ଏହା ଶିଶୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ। ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୟସ୍କ ପ୍ରବୀଣ ଯେ କେହି ହୋଇପାରେ ତାହା ଶିଶୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବେଦର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଯୁଗ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ସମାଜ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମଶଃ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଫଳରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ମଣିଷ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଓ ଅହଙ୍କାର ବୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏ ଭାବକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଛୋଟ ବେଳରୁ ଶିଶୁକୁ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୀରବଲ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲେ কোন ও পদার্থ অস্তিত্ব নয় এবং থাকতে পারে না। শিশু সাহিত্যর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ক সাহিত্য সৃষ্টি প্রারম্ভରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହା ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକକଥିତ ଭାଷାରେ ଏହା ପରିପୃଷ୍ଟ। ଶିଶୁ ମାନସିକ ବିକାଶ ଏହାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜାତିପାତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାଗରିକରେ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକର ଛବିଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବଡ଼ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ। କେତେବେଳେ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭିଜାଇଛି, କେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଝରଣା ଭଳି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଛି। ତଥାପି ସାହିତ୍ୟ ଦିଶାହୀନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମାନଦଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେପରିକି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟରୁ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ନାନାବାୟା ଗୀତ ଢଗଢମାଳି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଓଡ଼ିଆ ସୀମା ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଢଗଢମାଳି ଲୋକଗଳ୍ପ ଲୋକକବିତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯାହାର ରୂପକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ
ନିବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏକରେ ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନବଜାଗରଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ କଳା ପ୍ରଭୃତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ପଛୁଆ ଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାରେ ନବଜାଗରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସତୀଦାହ ନରବଳି ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ବିଲୋପ ଘଟିଲା। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଯେ କେବଳ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂତନ ସୋପାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇରେ ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମର ଅବଦାନ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳଣକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ରତ ପାଳନ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଗୁରୁ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା। ତିନିରେ ମିଶନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ଇଂରେଜମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହାର କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭାରତ ପାଇଁ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଗଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ, ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଚାରି ଉଇଲିୟମ ଲେସି ଓ ଆମୋସ ସୁଟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଉଇଲିୟମ ଲେସି ଓ ଆମୋସ ସୁଟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଧାରା ଆମୋସ ସୁଟନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସୁଟନ ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ 3 ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ବଙ୍ଗଳା ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାସାର ଇତ୍ୟାଦି। 5ରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ଓ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ରା, ଫଳା, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ପଣିକିଆ,
ସୋଧି ଓ ତାଙ୍କ ହରଣ ଗୁଣନ ଫେଡ଼ାଣ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଚାଟଶାଳୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଥିଲା। 6. ଅନୁବାଦ, ଅନୁସରଣ ଓ ମୌଳିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେତେକ ଅନୁବାଦ ଓ ଅନୁସରଣ ମୂଳକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବେ ଅନୁବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁବାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚାରୁପାଠ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଦମ୍ବରୀ ତାରାନାଥଙ୍କ ତର୍କରତ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି। 7. ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମୁଦ୍ରଣର ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଲା। ସେହି ଛାପାଖାନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିଶନ ପ୍ରେସ୍, ଜ୍ଞାନରୋଣ, କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ 8. ଆକାଶବାଣୀ ଅବଦାନ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆକାଶବାଣୀ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ନ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ କରିପାରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ 1927ରେ କଲିକତାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 18 ବର୍ଷ ପରେ 1945 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କଲିକତାର ଏହି ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଏହାର ନାମ ହେଲା ଶିଶୁ ସଂସାର। Question number 5. ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ମନରେ ଥିବା ଜାତୀୟତା ଲୋପ ପାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଜନିତ ଆଶା, ହତାଶାବୋଧ, ନିରାଶାବୋଧ, ଆତଙ୍କ, ଏକାକୀବୋଧ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ବା ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି 1. ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଭାବୋଲ୍ଲାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆବେଗର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାହାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଗଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି, କଣ୍ଠରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି, ଯେଉଁ ଜୟ ଜୟକାର ଶବ୍ଦ କରି ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ପରିକ୍ରମା କଲେ, ତାହା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଥିଲା ଆଦ୍ୟ ଝଙ୍କାର। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଆଗାମୀ ଦେଶର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସାହିତ୍ୟର ସୌରଭରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଦୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଆମେରେ ନବ ଭାରତ ଛାତ୍ର
ସୁକବତ୍ ଆମେ ନ ଘୋଷିବୁ ଆଉ ଅନ୍ଧ ବିଧିର ଶାସ୍ତ୍ର। ଆମେ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦେଶର ସ୍ରଷ୍ଟା। 2ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ଦୂରତା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। 3ରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆଇନ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେତେକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆଶା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଶର ଭାବୀ ନାଗରିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଦେଶର ଯୋଜନା, ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଗୋପାଳନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅବହିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନାବଳୀ ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ରଚନାବଳୀ, ଉଡ଼ାଇ ଦେଲି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଇତ୍ୟାଦି। 4ରେ ମୌଖିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୌଖିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ 1944 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ମୌଖିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। 5ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା। ପରାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରସାରଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଗତିପଥରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। 1947 ମସିହାରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରିକା ଲେଖାହୋଇଥିଲା, ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ପୋଲିସ ମାଗାଜିନ୍, ମହିଳା ମହଲ ଇତ୍ୟାଦି। 7ରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂସ୍କାର ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଓ କମିଶନ ଜରିଆରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ ଓ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ, ପାଠଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ, ପାଠାଗାରର ପ୍ରସାର ଶିଶୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଶିଶୁ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ। ଏହି କ୍ରମରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା। 1ରେ ଶିଶୁ କବିତା। କବିତା ମଣିଷର ଭାବବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ଭାବେ କବିତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। 1ରେ ନାନାବାୟା ଗୀତ। ଶିଶୁ ଅଝଟ ହେଲାବେଳେ ମା' ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହବୋଳା
गीत आपे आपे झरी आसे ताहाकु नानाबाया गीत कुहाଯାए। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସୃଷ୍ଟି। ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ନାନାବାୟା ଗୀତର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଝୁଲାଇବା ଗୀତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅଝଟ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ମାଆମାନେ ଏପରି ଗୀତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଯଥା ଝୁଲରେ ହାତୀ ଝୁଲ ବା ପାଣି ଖାଇ ଫୁଲ, ବଣେ ବୁଲୁଥାଏ ବାଇଆ ହାତୀ, ଆଈମା କଳେ ଅବୁଝା ନାତି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ଗୀତ। ନାନାବାୟା ଗୀତ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କଥା କହିବା ଶିଖେ, ସେ କୌତୂହଳବଶତଃ କେତେକ ଶିଶୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଏହି ପଦକୁ ପଦଛନ୍ଦି ଯେଉଁ ଗୀତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ ମୌଖିକ ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଏ ତାହାକୁ ମୌଖିକ ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଖରା ମା ଖରେଇ ଦେ, ଚନ୍ଦନ କାଠି ଘୂରେଇ ଦେ, ଭାତକୁ ଦେବି ସେରେ ଚାଉଳ, ତୁଣକୁ ଦେବି ଚେଙ୍ଗ ସେଉଳ, ବାଘ ବଡ଼ ନା ବିଲୁଆ ବଡ଼, କିଆ ବାଡ଼କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଶୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୀତ। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖେଳକୁଦ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ଶିଶୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କୂଳମୂଳ ଧଉଡ଼ି, ବାଘ ନେଲା ଘଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ନାଁ ଦିଆ ଶିଶୁ ଗୀତ। ଏହି ପ୍ରକାରର କବିତା ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଏହାକୁ ଢଗଢମାଳି ନାମରେ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ଶିଶୁ କବିତା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଯଥା ଉଠଇ ସକାଳୁ ନୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ ବହେ ମୁକୁଟ ଜାଣ, ଡାକଇ ଭାବରେ ଡାକୁଆ ନହେ, ରାଣୀ ନୁହେଁ ଘରେ ବନେବା ରହେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ 5ରେ ଓଷାବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୀତ। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦିତ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇପାରେ। ପର୍ବମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଓଷାବ୍ରତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜହ୍ନିଫୁଲ ଓଷାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି। ଜହ୍ନିଫୁଲ ଠୋ ଠା, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଠୋ ଠା, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କହି ଯାଇଛି ଚାଉଳ ମୁଠେ ଥୋଇଥା। ମୋ ନୋଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆକାଶବାଣୀର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିଶୁ କବିତାର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଏକରେ ପରିବେଶ ଚେତନା।
ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା। 2ରେ 3ରେ ଶିଶୁ ଉପରେ ପାଠର ବୋଝ। ତାପରେ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ, ଏଡ୍ସ ସଚେତନତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 9 ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଗତିଶୀଳତା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ, ନୂତନ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶରେ ଚଳନ୍ତି ଇତିହାସ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର, ନିୟମିତ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟ ବୃଦ୍ଧି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନରେ ସହାୟତା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକି।